Hi students, we are studying Science and Technology Part 1 for class 10. Okay, students, last time we have started chapter number 1, that is gravitation. Okay, in this gravitation chapter we have studied what is meant by gravitation, also force and motion, circular motion and centripetal force, and in the last third video we have studied Kepler's laws. Okay, this Kepler's laws explain planetary motion. Okay, means motion of planets. So in that we have learned Kepler's three laws of planetary motion. Okay, now here on page number 4 you can see use your brain power. Okay, use your brain power. In this, what is the question is given, if the area ESF in figure 1.4, so you can see here area ESF. Okay, this area, this area in the figure 1.4 is equal to area ASB. Okay, ASB area, you can see this one. What will you infer about EF? ओके, यू हॅव इट इज आस्क्ड व्हॉट यू हॅव इन्फर, म्हणजे तुम्हाला आता ह्या EF वरून तुम्ही आणखी काय सांगू शकता. म्हणजे इथे असं विचारलेलं आहे की हा एरिया ESF आणि एरिया ASB हे जर इक्वल असतील तर तुम्ही AF वरून आणखी काय माहिती सांगू शकता, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ओके, किंवा ते काय रिप्रेझेंट करतं. तर इथे आपण असं आन्सर सांगू शकतो, द टाईम टेकन बाय द प्लॅनेट टू मूव्ह फ्रॉम E टू F इक्वल्स द टाईम टेकन बाय द प्लॅनेट टू मूव्ह फ्रॉम A टू B. म्हणजे प्लॅनेटला पासून Fपर्यंत मूव्ह व्हायला जेवढं टाईम लागेल तेवढाच टाईम पासून Bपर्यंत मूव्ह व्हायला त्या प्लॅनेटला तेवढाच टाईम लागेल. ओके, सो दिस इज द आन्सर ऑफ दिस यूज युअर ब्रेन पॉवर. ओके, नाउ द important point on the page number 4 we are studying is the Newton's universal law of gravitation. Here you can see Newton's universal law of gravitation. Students, just we have studied Kepler's laws. Okay, so these Kepler's laws led Newton to formulate his theory of universal gravity. Okay, means all this information the Newton has collected from Kepler's law, he used it in the formation of the or to formulate the theory of universal gravity. So what is the theory of universal gravity, or what is the universal law of gravitation? Okay, here it is given. According to this theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, what this Newton's universal law of gravitation tells students, just keep in mind carefully. According to this theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force. म्हणजे युनिवर्समधला प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा दुसऱ्या ऑब्जेक्टला स्वतःकडे अट्रॅक्ट करून घेत असतो आणि त्यासाठी त्याला एक डेफिनेट फोर्सची गरज असते. ओके, आणि हा जो फोर्स आहे, दिस फोर्स इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल. म्हणजे हा जो फोर्स आहे डिरेक्टली प्रपोर्शनल म्हणजे काय, डिरेक्टली डिपेंड्स, कशावरती डिपेंड आहे, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. मीन्स इफ वी कन्सिडर मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर M1 अँड M2, तर त्यांचा प्रोडक्ट काय असेल तर M1 मल्टिप्लाय M2 अँड इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल to the square of the distance between them. Okay, so how it can be formulated, you can see here down. See, here introduction to scientist is given, you can read yourself. Now in figure 1.5 you can see 1.5 shows two objects with masses M1 and M2 kept at a distance from each other. इथे फिगर मध्ये तुम्ही पाहू शकता 1.5 मध्ये M1 and M2 are the two objects and they are at a distance D, okay, from each other. Now mathematically the gravitational force of attraction between these two bodies can be written as, आता यांच्यामधला जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, तो इथे कसा लिहिला जातोय पहा. इट इज कॅन बी रिटन ॲज F. ओके, इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू M1 M2. ओके, तर मग इथे FA, ओके, इथे F इज डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू, ओके, हिअर डिरेक्टली प्रपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन D स्क्वेअर, और F इज इक्वल टू, आता हे डिरेक्टली प्रपोर्शनलचं जर साईन आपण काढून टाकायचं असेल तर आपण इक्वल टू घेतो आणि एक ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट इथे G घेणार आहोत. ओके, सो हिअर F इज इक्वल टू G मल्टिप्लाय M1 M2 upon D square. This is the second equation. Okay, here G is the constant of proportionality and
इज कॉल्ड द युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. आता हे जी जो लेटर आहे कॅपिटल जी, हे काय रिप्रेझेंट करतं, तर इट इज कॉन्स्टंट ऑफ प्रपोर्शनॅलिटी अँड दिस इज हिअर इट्स मिनिंग इज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. किंवा इथे जे रिप्रेझेंट करतं जी म्हणजे काय आहे, तर ग्रॅव्हिटेशनल काय आहे, युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे. द अबव लॉ मीन्स दॅट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. आता यावरून तुम्ही पुटअप करून पाहू शकता व्हॅल्यूज. जर एखादं मास म्हणजे मास ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, म्हणजे आता इथे M1च्या ठिकाणी जर आपण काय केलं, 2 टाइम्स मास केलं, M1 इज इक्वल टू ट्वाईस M आपण केलं, 2 टाइम्स आपण इन्क्रीज केलं मास, तर काय होईल, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो डबल. म्हणजे फोर्सची व्हॅल्यू आता पहा ना इथे F इज इक्वल टू जी ॲज इट इज आहे ट्वाईस M1, ओके, आणि M2 ॲज इट इज अपॉन डी स्क्वेअर. असं जर कॅल्क्युलेट केलं तर ओव्हरऑल हे 2 इथे मल्टिप्लाय आहे, म्हणजे फोर्स काय झाला, तर 2 टाइम्स झाला इथे. ओके, अशा पद्धतीने इथे सांगितलेलं आहे. इट मीन्स दॅट इफ मास ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑल्सो डबल. ओके, इफ द डिस्टन्स इज डबल, आता आपण इथे डिस्टन्स आहे डीच्या ठिकाणी आपण 2D करूयात. ओके, म्हणजे काय होईल, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वेअर. आता इथे काय सांगितलं आहे, डिस्टन्स इज डबल, म्हणजे डीच्या ठिकाणी आपण ट्वाईस डी लिहिलं आणि त्याचा स्क्वेअर आहे इथे डिनॉमिनेटर डी स्क्वेअर. ओके, आता इथे 2Dचा स्क्वेअर केला तर किती होईल, तर 4D स्क्वेअर होईल. म्हणजे इथे जो फोर्स आहे तर हा फोर्स काय होईल, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन 2D स्क्वेअर, दॅट इज 4D स्क्वेअर. म्हणजे आता इथे हा जो फोर्स आहे इट इज 4 times decreased. Okay, so here it is given the force decreased by a factor of 4. Okay, force हा कितीने डिक्रीज होईल, तर तो 4 times ने डिक्रीज होईल. If the two bodies are spherical, okay, the direction of the force is always along the line joining the centers of two bodies and the distance between the centers is taken to be D. In case where the bodies are not spherical or have irregular shape, then the direction of force is along the line joining the centers of mass and D is taken to be distance between the two centers of mass. Okay, now from equation second, आता इथे तुम्ही पाहू शकाल, this is the second equation. Okay, from this second equation it can be seen that the value of G is the gravitational force बिटवीन द टू युनिट मासेस. ओके, आता इथे जी काय रिप्रेझेंट करत आहे, तर हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे विच ॲक्टिंग बिटवीन टू युनिट मासेस. हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे F म्हणजे जी आहे, हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे आणि तो कुणाच्या टू मासेसच्या बिटवीन वर्क करत आहे, दॅट इज मास M1 अँड M2. ओके, केप्ट ॲट अ डिस्टन्स अवे फ्रॉम इच अदर. दस द SI युनिट्स, the value of G is equal to the gravitational force between two masses of 1 kg kept 1 meter apart. Okay, here you can see, here use your brain power, show that in SI units the unit of G is Newton meter square per kg square. Okay, it is Newton meter square per kg square. Here you can see, here the value of G was first experimentally measured by Henry Cavendish. In SI units its value is, पहा आता इथे ना जी कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. ओके, कॅपिटल जी, इट्स व्हॅल्यू इज नथिंग बट 6.673 मल्टिप्लाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. ओके, आता इथे तुम्हाला सांगितलेलं आहे शो इन SI युनिट्स द व्हॅल्यू ऑफ जी इज. आता इथे जी ची व्हॅल्यू तुम्हाला विचारलेली आहे की कशी, म्हणजे न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर कसं आलं, तर जी म्हणजे काय, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे आणि विच इज इक्वल टू, जर हा फॉर्म्युला आपण रिराईट केला इन द फॉर्म ऑफ जी, तर मग काय मिळेल इथे F मल्टिप्लाय, आता इकडे डी काय आहे, इथे डिवाइड आहे. जर आपण ह्या सगळ्या टर्म्स म्हणजे एक्सेप्ट जी जी आहे तिथेच आपण ठेवलं आणि बाकीच्या सगळ्या टेकन टू द लेफ्ट हँड साईड, व्हॉट इट विल बिकम F ॲज इट इज मल्टिप्लाय डी स्क्वेअर अपॉन M1 M2. ओके, आता याच्यानुसार आपण जर SI युनिट तयार केलं तर आता फोर्सचं काय असतं, तर न्यूटन असतं. ओके, व्हॉट इज युनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन. व्हॉट इज युनिट ऑफ डिस्टन्स, मीटर. आता इथे स्क्वेअर आहे म्हणजे न्यूटन मीटर स्क्वेअर. ओके, आता इथे परत kg⁻2 घेतले. ओके, kg⁻2 म्हणजे काय, तर 1 अपॉन kg स्क्वेअर. पहा इथे kg
रेस टू -2 म्हणजे याला पर kg² असं म्हणतो आपण. तर हे इट कॅन बी ऑल्सो रिटन ॲज 1/kg². ओके. मग आता इथे बघू शकता तुम्ही मास हे आपण कशामध्ये रिप्रेझेंट करतो तर किलोग्रॅम kgमध्ये. मग kg मल्टिप्लाय kg इज नथिंग बट द kg². आणि मग आता हे जर डिनॉमिनेटर kg² आहे तो न्यूमरेटरला जर घ्यायचं झालं तर तो आपण कसा घेतो kg⁻². ओके. म्हणजे डिनॉमिनेटरला असताना kg⁻²+ आहे, पण तेच जर न्यूमरेटरला आलं तर आपण काय kg⁻² असं इथे पुटअप हो म्हणजे आपण इथे शो करू शकतो की SI युनिट कशा पद्धतीने घेतलेला आहे. ओके. सो इन दिस वे स्टुडंट्स टुडे वी हॅव स्टडीड न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. ओके.